السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ پیارے بچوں، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے سرخ ٹوپی والی گڑیا، انگلش میں دا لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ۔ تو آ جاؤ سارے جمع ہو جاؤ جس نے کہانی سننی ہے لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی اپنے امی اور ابو کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا ایک لکڑی کا چھوٹا سا گھر تھا۔ ایک دفعہ اس کی نانی اماں نے اسے سرخ رنگ کا ایک ٹوپ تحفے میں دیا۔ ٹوپ کو انگلش میں ہوڈ بولتے ہیں۔ چھوٹی لڑکی کو وہ ہوڈ اتنا پسند آیا کہ وہ ہر وقت اسے پہنے رکھتی، اس لیے آس پاس کے گاؤں والے اور سارے اسے سرخ ٹوپی والی گڑیا یعنی کہ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ کہنے لگے۔ ایک دن ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی امی نے کچھ کیک اور بسکٹ بنائے اور اسے کہا کہ وہ جا کے اپنی نانی اماں کو یہ ساری چیزیں دے آئے۔ اس کی امی نے اسے ایک بیت سے بنی ہوئی چھوٹی سی ٹوکری میں یہ سب کچھ ڈال دیا تاکہ چھوٹی لڑکی کو اٹھانے میں آسانی ہو۔ سرخ ٹوپی والی لڑکی یہ سامان لے کر چل پڑی۔ راستے میں اسے جنگل میں اگے ہوئے خوشنما ٹیولپ پھول نظر آئے۔ وہ رکی اور کچھ ٹیولپ توڑ کر ٹوکری میں رکھ لیے تاکہ اپنی نانی اماں کو دے سکے، تاکہ اس کی نانی اماں خوش ہو جائے۔ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ ایک ٹوٹے ہوئے درخت پر بیٹھ گئی اور خوشی سے گاتے ہوئے ٹیولپس کا گلدستہ بنانے لگی۔ اچانک وہاں ایک بڑا سا بھیڑیا ولف نمودار ہوا اور ریڈ رائڈنگ ہوڈ کو بولا ہیلو۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کے ہاتھ سے مارے خوف کے ٹوکری چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چالاک بھیڑیے نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی نانی اماں سے ملنے جا رہی ہے، جو کہ جنگل کے آخر میں بنے ہوئے گھر میں رہتی ہیں۔ یہ سن کر بھیڑیا بہت خوش ہوا کہ اس کو پورا جنگل کراس کرنا پڑے گا وہاں تک جانے کے لیے۔ بھیڑیا بہت چالاک تھا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ بھیڑیے نے ریڈ رائڈنگ ہوڈ سے کہا کہ میں تمہیں وہاں جانے کا آسان رستہ بتاتا ہوں۔ سرخ ٹوپی والی لڑکی نے اس کی بات مان لی اور اس کے بتائے ہوئے دوسرے راستے پر چل پڑی۔ بھیڑیا درخت کے پیچھے چھپ کر اسے جاتا دیکھتا رہا اور جب وہ تھوڑا آگے چلی گئی تو وہ چھوٹے شارٹ کٹ والے راستے پر بھاگ نکلا۔ چھوٹا شارٹ کٹ والا راستہ بھیڑیے کو معلوم تھا، لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ کو نہیں، اس لیے وہ وہاں پہ بھیڑیا چھوٹے راستے پہ جانے لگا اور ریڈ رائڈنگ ہوڈ بڑے راستے کی طرف سے نانی اماں کے گھر کی طرف نکل گئی۔ کیونکہ بھیڑیے نے چھوٹا راستہ اختیار کیا تھا، اس لیے وہ جلدی سے نانی کے گھر جا پہنچا اور کھڑکی سے اندر جھانکنے لگا۔ نانی اماں نے جب اس کی خوفناک دھوتنی دیکھی تو فوراً ایک بڑے سے صندوق میں جا چھپی۔ بھیڑیے نے بہت دروازے کھٹکھٹائے مگر نانی اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ چنانچہ وہ گھر کے چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ اچانک اسے ایک کھڑکی کھلی نظر آئی۔ وہ خوشی سے ہنستا ہا 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 اور چھلانگیں لگاتا کھڑکی سے اندر گھر میں کود گیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ ابھی راستے میں ہی تھی کیونکہ اس نے لمبا راستہ اختیار کیا تھا جو اسے بھیڑیے نے بتایا تھا۔ بھیڑیے نے سارے گھر کو اندر سے چھان لیا لیکن وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ نانی کو بہت ڈھونڈتا رہا لیکن کیونکہ وہ صندوق میں چھپی ہوئی تھی اس لیے اس کو نہ مل سکی۔
भेड़िया जब सोने के कमरे में घुसा तो उसे नानी अम्मा की टोपी और चश्मा नजर आ गया। उसे एक बहुत खतरनाक चालाकी सूझी, क्योंकि और कोई घर में उसको नजर नहीं आया था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। वो नानी अम्मा का टोपी और चश्मा पहनकर नानी अम्मा के बिस्तर में घुस गया और रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करने लगा। जब रेड राइडिंग हुड बड़े रास्ते से नानी अम्मा के घर पहुंची तो दरवाज़ा खटखटाया। भेड़िए ने चालाकी से पहले ही दरवाज़ा खोल रखा था ताकि उसे उठ के जाके दरवाज़ा न खोलना पड़े और रेड राइडिंग हुड को उसकी असलियत का पता न चल जाए। जब रेड राइडिंग हुड अंदर दाखिल हुई वो अपनी नानी अम्मा को पुकारने लगी। सोने के कमरे में इसने भेड़िए को देखा और वो समझी कि ये रेड राइडिंग हुड है, क्योंकि उसने उनका चश्मा और टोपी पहन रखी थी और अपने आप को लिहाफ से कवर कर लिया था। उसने कहा, नानी अम्मा आप ठीक तो हैं? भेड़िए ने इसकी नानी अम्मा की आवाज़ की नकल उतारते हुए कहा कि उसे थोड़ा सा जुकाम है, इसलिए वो सही तरीके से बात नहीं कर सकती। लड़की ने फिर पूछा, नानी अम्मा ये आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों लग रही हैं? तो भेड़िए ने मासूमाना सा जवाब दिया, मेरी बच्ची, ताकि मैं अच्छे तरीके से तुम्हें देख सकूं, इसलिए मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं। रेड राइडिंग हुड ने फिर से सवाल किया, नानी अम्मा आपके हाथ इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो भेड़िए ने नानी अम्मा की आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें गोद में लेने के लिए मेरी बच्ची। रेड राइडिंग हुड ने फिर से सवाल किया, नानी अम्मा आपके दांत और मुंह इतना बड़ा क्यों है? तो इस दफ़ा भेड़िए ने कहा, ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से खा सकूं छोटी लड़की। इस पे रेड राइडिंग हुड बहुत खौफज़दा हो गई और घर से बाहर भागी। भेड़िया भी फौरन बेड से निकला और उसके पीछे भागा ताकि उसे खा सके। नानी अम्मा ये सब कुछ संदूक में छुपकर एक सुराख से देख रही थीं। वो जल्दी से निकली और मदद के लिए पुकारने लगी कि कहीं भेड़िया उनकी प्यारी सी बच्ची को खा ना जाए। तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। नानी अम्मा का शोर सुनकर एक लकड़हारा जो करीब ही लकड़ियाँ काट रहा था वहाँ पहुँचा और जब सारी चीज माजरा देखा तो उसे समझ आ गया कि भेड़िया प्यारी बच्ची को खाना चाहता है। तो उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और भेड़िए पर जोरदार वार किया। भेड़िए ने जब देखा कि लकड़हारे के पास कुल्हाड़ी है तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, अफसोस में कि उसका आज का शिकार हाथ से निकल गया। नानी अम्मा केक और बिस्किट देखकर बहुत खुश हुईं और रेड राइडिंग हुड को एक नया मफलर तोहफे में दिया जो कि सुर्ख रंग का ही था। लकड़हारा इनकी मदद करके बहुत खुश था और वो छोटी सी लड़की के साथ इसके घर तक भी पहुंचाने आया ताकि रास्ते में भेड़िया कहीं वापस से उसको कोई नुकसान न पहुंचा दे। और रेड राइडिंग हुड इस तरह बड़े आराम से अपने घर को पहुंच गई, सही सलामत। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? हमें किसी भी बड़े के बगैर अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर हमें कोई भी स्ट्रेंजर यानी कोई भी ऐसा बंदा जिसको हम नहीं जानते हमें मिले तो हमें उसकी बात पे एतबार नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने अम्मी अब्बू की बात सुन के उस पे अमल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, वादा करो ऐसा ही करोगे ना? शाबाश। अल्लाह हाफिज़।